اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 مئی 2026 اسلام آباد کے اندر ہمارا بھائی شفقت رسول جو پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن فضل غفار باچا گروپ کے، چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کونسل پنجاب کے، اتحادی ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان اور پنجاب کے، تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے، پنجاب کے ساتھیوں کے لیے خاص طور کے اوپر اور پورے پاکستان کے ملازمین کے لیے بھی، کہ ہمارے الائنس اتحاد میں کوئی بھی ساتھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اگر ایڈمنسٹریٹو طور کے اوپر لیڈر تو لیڈر، اگر کسی ایک عام ورکر، لیڈر تو ہماری سر آنکھوں پہ ہے، اگر ایک عام ورکر کے ساتھ بھی کسی نے زیادتی کی یا کوئی فنکاری کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ تو کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے۔ ہمارے اتحادی جب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو صرف کندھے سے کندھا ملا کے نہیں، ہم اپنے الائنس میں جو ساتھی ہیں، خواہ ورکر ہوں یا لیڈران ہو، کندھے سے کندھا نہیں، کندھے پہ بٹھا کے، سر آنکھوں پہ بٹھا کے چلنے والے ساتھی ہیں۔ ملازم اکٹھے رہیں، متحد رہیں۔ کل کے حوالے سے پورے پنجاب کے اندر زبردست احتجاج ہوئے، اوکاڑا کے اندر تو شفقت صاحب نے دیگر یونینز کے ساتھ مل کے بہترین طریقے سے جو ہے لیڈ کیا۔ فیصل آباد کے ساتھی ذوالفقار کالو صاحب بیٹھے ہوئے، عرفان صاحب، چیئرمین غلام محی الدین صاحب، امتیاز تتلہ صاحب، چودھری صفدر صاحب، ہمارے شہباز چٹھا صاحب اور دیگر تمام یونینز ایسوسی ایشنز نے بہترین طریقے سے فیصل آباد میں دیگر تمام اضلاع کے اندر جو ہے بہترین احتجاج ریکارڈ کرایا۔ جو ساتھی ادھر ہیں تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ کہ وقتی طور پہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی رزلٹ نکلے گا یا نہیں۔ جو ہمارا فیصلہ کن دھرنا ہے جو صوبائی اسمبلی کے سامنے ہوگا بجٹ میں، اس سے پہلے کہ جب تالہ بندی اور پورے پنجاب کو بند کرنے کی کال ہوگی تو گورنمنٹ یہ نہ کہ جی بڑی زیادتی کی ہے تو ہم پھر بتائیں گے، جب نیگوسیشن میں بیٹھے ہوں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہم سے پہلے کمٹمنٹ کی، 2 دفعہ ان کے ساتھ میٹنگز، 10 تاریخ کا ہم نے دھرنا، اس سے پہلے 8 مہینہ آپ نے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کھیلا، ہم نے 10 دن کا دھرنا دیا، تمام ڈویژنز کے اندر پورا من احتجاج کیا، 2 گھنٹے کا علامتی بائیکاٹ کیا، اور اب 1 دن ہم نے مکمل تالہ بندی، تدریسی عمل کا بائیکاٹ، امتحانی سینٹرز کا جو ہے اس کا ہم نے جو ہے بائیکاٹ کیا۔ 20 تاریخ کو پھر 1 دن کے لیے ہم مسلسل جو ہے وہ بائیکاٹ اور وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی آگے عید ہے انشاءاللہ تعالی۔ عید کے بعد پہلے ہفتے کے اندر ہی وفاق کا بجٹ ہے، اور وفاق کے بعد جو بھی شیئر ملے گا NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو، پھر صوبوں کا بجٹ ہمیشہ سے دیا جاتا ہے۔ ہماری فیصلہ کن لڑائی بجٹ کے دن صوبائی اسمبلی کے باہر ہوگی، جب وزیر اعلیٰ اور وہ سارے موجود ہوں گے، اس کے لیے ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، مگر اس سے پہلے 20 تاریخ کو آپ نے عملی طور کے اوپر جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ ملازمین متحد ہیں اور بہترین تیاری کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شوہر صاحب پیغام نے ملازمین کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مسکراہٹ بتا رہی ہوگی کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو۔ شفقت رسول صاحب صدر ایپکا پنجاب، چیئرمین ایگزیکٹو کونسل اور ہمارے اتحادی ہیں، کندھے سے کندھا ملا کے، کہ جب بہت سے لوگ یہ لکھ رہے تھے کہ جی ہم ان سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں یا سب کچھ، تو یہ ہمارے ساتھ اتحاد میں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جی شفقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پیارے بھائی جناب محترم رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر رہے پاکستان، ملک شاہد مسعود ایڈیشنل سیکرٹری ایپکا پاکستان، اور اپنی تمام پنڈی ڈویژن کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی، عزت دی، اور آئس کریم کی حد تک ہم نے دی، باجوہ صاحب کا بھی، اور باجوہ صاحب نے ہمیں آئس کریم کھلائی، ہم اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے فرمایا انشاءاللہ العزیز
हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि 20 तारीख को इससे भी बेहतर हो और इंशाअल्लाह हम अपने भाई पर मुतमिन हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं खोई हुई मुराद हैं इंशाअल्लाह ये हमें वापस दिलवाने में अपना भरपूर रोल अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर बाजवा साहब और पूरी टीम का, मलक शाहिद मसूद साहब और बाकी तमाम साथियों का, बाजवा साहब की टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वस्सलाम। दुआओं में याद रखिएगा, इस मैसेज को शेयर भी कर दें। बाकी तफसीली बातें आज शाम को इंशाअल्लाह ताला साथियों से करें। कुछ ऐसा हमारी मुस्कुराहट उन लोगों के लिए पहुंच रही होगी कि हो क्या रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आज शाम को। मेरे वालिद ने हमारे गांव के में हमारे स्कूल के लिए जगह दी। क्या हमने इसलिए दी थी कि कल को ये बेच दें, ये फरोख्त कर दें या ये प्राइवेट कर दें? क्यों जी? अब दो इन्होंने कैटेगरियां बना ली हैं। एक ये जी के जो कमज़ोर स्कूल हैं वो कौन से हैं जी? इनमें टीचर की तादाद कम है। भाई टीचर किसने देने थे? क्या टीचरों ने टीचर ला के देने थे? क्या गांव वालों ने टीचरों को रखना था? रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ने करनी थी, ये इन्होंने खुद नहीं की और कह रहे हैं जी इसको हम प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे टीचर नहीं है। ये स्कूल जी बहुत अच्छा है, इसको जी नवाज शरीफ एमिनेंस वालों को दे दो क्योंकि ये अच्छा है। अब इसका क्या मानना है जी? मतलब ये कि ये ऊपर से भी और नीचे से भी खाने के दर पे पड़े हुए हैं। स्कूलों की निजकारी बंद की जाए, लीव इनकैशमेंट बहाल की जाए, पेंशन और ग्रेजुएटी पे जो कट लगाए गए हैं उन्हें फिल फॉर ख़त्म किया जाए और हमें सुकून के साथ तदरीसी अमल को आगे बढ़ाने दिया जाए। ग्रेजुएटी में कट, पेंशन में कट, LPR नहीं देना, तो लीव एनकैशमेंट। और फिर मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ सूबा पंजाब में हो रहा है। ऐसा क्यों है? मैं हूँ इजाज़ अहमद शाकिर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने गुजरात प्रेस क्लब के बाहर। नाज़रीन, पूरी दुनिया जानती है कि उन्हीं ममालिक ने, उन्हीं कौमों ने तरक्की की जिन्होंने तालीम के मैदान में और तालीम के जो फ़रोग़ के लिए इक़दामात उठाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस शोबा में से वाबस्ता जो असातिज़ा इकराम होते हैं उनको हर किस्म की सहूलियत दीजिए। हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में असातिज़ा को, ख़ुसूसन जिन्हें हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, वो इज़्ज़त और मकाम दिया जाता है जो किसी बादशाह और किसी जज को भी नहीं दिया जाता। और उन ममालिक के जो आला ओहदेदार होते हैं, जब वो उनके उस्ताद सामने आते हैं तो उनके तकरीम में वो पूरे का पूरा हाउस भी खड़ा होता हुआ हमें नज़र आता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरक्स है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी पिछले कई सालों से ये पॉलिसी चल रही है कि सरकारी इदारों को प्राइवेट करना है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करना है और उस पर तेज़ी के साथ अमल दरामद भी किया जा रहा है। और ना सिर्फ सरकारी तालीमी इदारों को प्राइवेट किया जाए, इसके साथ साथ जो असातिज़ा इकराम हैं उनके हकूक़ जो हैं वो भी मुसलसल सलब किए जा रहे हैं। और इस सिलसिला में असातिज़ा बरादरी गुज़श्ता कई सालों से जो है एहतजाज भी करती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त भी ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। असातिज़ा की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर मौजूद है, एहतजाज कर रही है, हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रख रही है। उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पे? एक तो आपके अपने मसाइल हैं और ये जिस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही है मुल्क के अंदर, मुल्क का मुस्तकबिल कैसा होगा? देखें जी, पूरी दुनिया में ये कानून है कि जो भी मुल्क है, जो भी गवर्नमेंट है, उसका बुनियादी जो काम है वो ये है कि उस मुल्क के बाशिंदों को, उस मुल्क के बच्चों को तालीम और सेहत देना। जबकि हुकूमत पंजाब दूसरे सूबों के बरक्स पंजाब के साथ इंतहाई नारवा सलूक इख्तियार किए हुए है। स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, हस्पतालों को प्राइवेट किया जा रहा है, रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, PIA को प्राइवेट किया जा रहा है, स्टील मिल को प्राइवेट किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को ये ख़त्म कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है, मिसाल के तौर पर मैं हूँ तो मेरे वालिद ने हमारे गांव के में हमारे स्कूल के लिए जगह दी थी। क्या हमने इसलिए दी थी कि कल को ये बेच दें, ये फरोख्त कर दें या ये प्राइवेट कर दें? क्यों जी? अब दो इन्होंने कैटेगरियाँ बना ली हैं। एक ये जी के जो कमज़ोर स्कूल हैं वो कौन से हैं जी? इनमें टीचर की तादाद कम है। भाई टीचर किसने देने थे? क्या टीचरों ने टीचर ला के देने थे? क्या गांव वालों ने टीचरों को रखना था? रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ने करनी थी, ये इन्होंने खुद नहीं की और कह रहे हैं जी इसको हम प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे टीचर नहीं है। ये स्कूल जी बहुत अच्छा है, इसको जी नवाज शरीफ एमिनेंस वालों को दे दो क्योंकि ये अच्छा है। अब इसका क्या मानना है जी? मतलब ये कि ये ऊपर से भी और नीचे से भी खाने के दर पे पड़े हुए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि एक तो जो मुल्क और कौम का बुनियादी हक है तालीम और सेहत, वो दिया जाए, ये बुनियादी हक है। दूसरा, हम मुलाजमीन जो है, जब हमें अपॉइंट भी किया गया तो हमारे आर्डर पर तहरीरें मौजूद हैं। हमारे साथ गवर्नमेंट ने मुआहदा किया हुआ है, जो मुआहदा किया हुआ है उसके मुताबिक हमें नौकरी करवाएं, उसके मुताबिक हमें रिटायर करें।
ہم کون سا نیا ان سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم کون سی ان سے کوٹھی مانگ رہے ہیں، بینک بیلنس مانگ رہے ہیں؟ یار دیکھو تو صحیح، ایک بندہ جس کو 25-26 سال ہو گئے ہیں، 35-40 سال ہو گئے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو 45 سال ہو گئے ہیں، اب جب وہ گھر جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے؟ کیا انہوں نے ساری زندگی اپنی اسی لیے گزار دی ہے؟ تو ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور گورنمنٹ آف پنجاب سے اور سپہ سالار پاکستان سے کہ ممبران قوم کے ساتھ ظلم مت کرو۔